तेज सिंधूरमूर्तिम् ओम योगीन्द्र ब्रह्मरंद्रे सकल गुणमयं श्रीहरेन्द्रेण संगम गम गम गजमुखमभितो व्यापकं चिन्तयन्ति ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अष्टादशाध्याये गीतासारे अष्टादश श्लोक पारायणं करिष्ये। अर्जुन उवाच निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव अथ श्रेयोनो पश्यामि अथवा स्वजनमाहवे। श्री भगवानुवाच योगस्था कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योगमुच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य याहस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संजितेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। यतेन्द्रिया मनोबुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणः विगते च भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ला षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जना। अभिषेतु दुराचारो भजते मामनन्यः साधुरेव समन्तव्या संज्ञग्व्यवसितो यशः। यो मामाजमनादिञ्च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असमूढा सामर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। मत्कर्म मत्परमो मद्भक्ता सङ्गवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यस्य मामेति पाण्डव। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते। ज्ञानात् कर्मफलत्यागः त्यागः शान्तिरनन्तरम्। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तद् ज्ञानं मतं मम। मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सौनां समतिचरितां ब्रह्मभूयाय कल्पते। निर्ममोह चितसङ्गदोष आध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसौख्यै गच्छन्तमूढा पदमाप्रियं तत्। यः शास्त्रविधिमुद्धृत्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्मनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत्तु तपोमानसमुच्यते। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। एतासारमिदं पुण्यं यः पठेषु समाहितः विष्णुलोकमवाप्नोति भयशोकविनाशनम्। इति अष्टादशश्लोकी गीता। ओम गौ शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति आप शांति वाषदय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति सामा
सिद्धिः ओम शांतिर्भवतु ओम स्वस्तिर्भवतु ओम सहना भवतु ब्रह्मार्पणं ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्मग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्नो अमृतंगमय ओम सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुःखमाप्नुयात् ओम शांति शांति शांतिः सर्वे जना सुखिनो भवन्तु భగవద్భక్తులందరికీ నమస్కారం. మరి ఈరోజు చాలా సందర్భం. యాక్చువల్గా మనం పెద్దలు వచ్చారు మాస్టర్. అయితే నాకు రాత్రి కనెక్ట్ అయ్యింది. కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు సజ్జనాయుడితో మాట్లాడేటప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పారంటే మాస్టర్ ఇలాగ వెళ్తానన్నాను. నాకు అసలు ఏమి తెలియదు. అసలు వెళ్ళండి అని సరే ఆయన ఇలా కార్యక్రమం ఉంది పారాయణ ఉంది మాస్టర్ వెళ్ళండి నన్ను యోగేశ్వరరావు అన్నయ్య దగ్గర ఓకే కానీ దాని గురించి చేద్దాం. మార్నింగ్ మాకు సెలవు ప్రకటించారు. చూడండి అంటే భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం ఎలా ఉంటుంది. చూసేసరికి సెలవు అమ్మనైనా సెలవు మరికెందుకు కార్యక్రమాన్ని మనం అటెండ్ అవ్వాలి. వెంటనే నేను నిర్ణయించుకొని బస్సు ఎక్కే ముందు ప్రకాశం ఫోన్ చేసి మేసర్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఆగంటే నేను కూడా వస్తాను. అంటే ఇది భగవద అనుగ్రహం తప్ప అంటే సంకల్ప బలం ఉంటే యోగేశ్వరరావు గారిలో ఉన్నటువంటి పవిత్రమైనటువంటి సంకల్పం ఈరోజు ఇక్కడ మనందరినీ కలిగి అంటే మనం ఇప్పుడు కూడా పవిత్రమైనటువంటి సంకల్పాలు చెయ్యాలి. అది ఎందుకంటే ఈ సూక్ష్మ రూపంలో మనస్సు ఉంది. ఆటోమేటిక్గా ఇండికేషన్ వెళ్ళిపోద్ది అనమాట. ఆ కనెక్టింగ్ అవుతుంది. అది ఈ సూక్ష్మ రూపంలో చెడుకు కానీ మంచికి కానీ మనస్సే కారణం. అందుకే మన మనస్సుని మనం పవిత్రంగా ఎప్పుడైతే పవిత్రీకరణ చేస్తూ ఉంటామో ఆటోమేటిక్గా అద్భుతమైనటువంటి ఇలాంటి మిరేకిల్స్ అన్నీ జరుగుతాయి. ఒక సందర్భంలో ఒక ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఈ మిరేకిల్స్లో ఎలా ఉంటాయి అనే దానికి ఉదాహరణ. నేను ఖరగ్పూర్ వెళ్తున్నాను దసరా టైం. రిజర్వేషన్ కావాలి. అప్పుడు రిజర్వేషన్ చూసేసరికి రిజర్వేషన్ లేదు. ఫలక్నామాకి వెళ్ళాలి. ఇందులో ఒక అతను లక్కీగా ఆ స్పాట్కి వెళ్ళేసరికి అతను ఇప్పుడు నా దగ్గరికి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఆయన రైల్వే డిపార్ట్మెంట్లో జాబ్ చేస్తున్నారు. ఆ అబ్బాయి మేసర్ దేనికి వచ్చారు లేదు ఇలాగ నాకు రిజర్వేషన్ అన్న. మేసర్ నేను తెలుసా మళ్ళీ నేను మర్చిపోయాను అనమాట. మేసర్ మీరు నాకు ఒక డెసిషన్ ఇచ్చారండి ఇక్కడ ఆ రోజు వచ్చి మీకు ఎందుకు నేను కరెంట్ రిజర్వేషన్ చేయిస్తాను మీరు వెళ్ళిపోండి అనుకుని ఆయన మా పెళ్లి భర్తలు ఏం చేశారు. మా పిల్లలిద్దరూ మేమిద్దరు నాలుగు భర్తలు ఇచ్చారండి చేశారు. చూడండి మీరు ఎక్కింది అనమాట. అయితే మేము ఆంధ్ర వరుసలో ఎక్కాలి. ఆయన విజయనగరం నుండి చేయించారు. విజయనగరంలో బోర్డింగ్ పెట్టి ఆంధ్ర వరుసలో మేము ఎక్కాలి. ఎక్కాము. ఎక్కేసరికి పాపం ముసలోళ్ళు ఇద్దరు ఎక్కారు. పాపం మనకు రిజర్వేషన్ లేదు. నాకు ఆయన రిజర్వేషన్ చేయించాడు. నలుగురు మేము 4 భర్తలు ఉన్నాయి మాకు పలకనామాకి. ముసలోళ్ళు ఇద్దరు ఎక్కారు. అది భర్తలు లేదు. వాళ్ళు ఏంటి రిక్వెస్ట్ చేశారు అమ్మ నేను మా పిల్లలు కాదు అమ్మ నేను ఒక చెప్పుకుంటాము మీ ఇద్దరు 2 భర్తలు ఒక భర్త అది ఇచ్చేద్దామా. అదే డాడీ మనం రిజర్వేషన్ చేసుకుని వెళ్ళకుండా మీరు ఇవ్వండి. మా పిల్లలు కొద్దిగా అమ్మ మీరు ప్రాబ్లం అయితే మీ భర్త ఉంచుకో వాళ్ళిద్దరికీ కలిపి మేము ఒకటి చదువుకొని వాళ్ళకి ఒక భర్త ఇచ్చారు. హ్యాపీగా ఖరగ్పూర్ దిగిపోయారు. రిటర్న్ మళ్ళీ మాకు రిజర్వేషన్ లేదు. అంటే మనం ఇవన్నీ కూడా సున్నితంగా ఆలోచిస్తే కానీ విషయాలు అర్థం. మేము రిజర్వేషన్ కంపార్ట్మెంట్ ఎక్కాం. మా పెద్ద బాబు వెంటనే కౌంటర్ వేసింది. డాడీ మీరు ఇప్పుడు భర్త ఇచ్చారు మీకు ఎలా దొరుకుతుందో నేను చూస్తున్నాను. చూడండి మేము కంపార్ట్మెంట్ ఎక్కిపోయాం రిజర్వేషన్ నిలబడ్డాం. అమ్మ
మన పని చేయడం ఇవ్వడమే. మనకు వస్తుందో రాదో ఏ కర్మ కూడా అలా చేయకూడదు. భగవంతుడు మనకి ఇస్తాడు, లేకపోతే మనం ఇప్పుడు నిలబడి సేఫ్టీకి వెళ్తున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఆ రష్లో వెళ్ళకుండా నిలబడి ఉన్నాము. చూద్దాం అనుకుని కరెక్ట్ నుండి కొంత డిస్టెన్స్ వెళ్ళేసరికి ఒక అతను టాప్లో ఉన్నారు. మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు? లేదంటే ఆంధ్రాలో ఒకసారి మీటింగ్. అయితే వాళ్ళు 6 భర్తలు 2 భర్తలు వాళ్ళు రాలేదు. వాళ్ళు 6 రిజర్వేషన్ చేయించుకున్నారు, ఆప్షన్ అయ్యారు. వాళ్ళ 2 భర్తలు పిలిచిచ్చారు. అంటే ఇవన్నీ కూడా మనం డైలీ వేలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే తప్ప ఇవి అర్థం తారసపడవు. అవి ఎవరికి తెలిస్తే అంతే. మనం ఎప్పుడు కూడా మన లోపల ఉన్నటువంటి డిరెక్ట్ ఎప్పుడు కూడా దీనికి ఉదాహరణగా ఒక ఇది రామకృష్ణ పరమహంస దగ్గరే ఈ సందేహం వచ్చింది. మన వాక్కుని ఎప్పుడు కూడా దోషంగా, భగవద్గీతలో కూడా భక్తి యోగంలో యస్మాన్నో ద్విజతో లోకోన్నో ద్విజదేశయ ఆశ్రమాంస భయోద్వేగే ముక్తో యస్ సమయ ప్రియ అన్నాడు. అంటే మనం ఎవరిని ద్వేషించినా, ఎవరిని అపహాస్యం చేసినా భగవంతుడికి చేసినట్టుగా మనం ఏ వ్యక్తిలో కూడా దోషాన్ని చూడకూడదు, వాళ్ళని అపహాస్యం చేయకూడదు, వాళ్ళని భగవత్ స్వరూపంగా ఈ విద్యలకాది బ్రహ్మ పర్యంతం మనకు తెలిసినా తెలియకపోయినా భగవంతుడిగా చూడాలనేదే మన భక్తి యోగంలో ఆ శ్లోకం మనకు చెప్తుంది. యస్మాన్నో జగతో లోకం. ఏ భక్తిని మనం అపహాస్యం చేసినా భగవంతుడిని చేసినట్టుగా. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరిలో ఫస్ట్ మనం ఏం పెట్టాలంటే ఈ మనస్సుని సద్భావంతోనే చూడాలి. వాళ్ళు ఎవరవని, ఏ జీవమని, ఆటోమేటిక్గా పాము కూడా మనలో మనసు లేకపోతే అది వచ్చి నిలబడిపోతాడు. సింహం కూడా, ఏ క్రూరముఖం, వీటన్నిటికి కారణం మనస్సే. ఈ మనసు కానీ లేకపోతే ఆ సంకల్పం మనకేం చేయలేదు. మహాత్ములందరూ కూడా 1000 సంవత్సరాలు తపస్సు అక్కడ కూర్చున్నారంటే వాళ్ళు సంకల్ప రహితంగా కూర్చున్నారు. యోగి గారు తాలూకా సంకల్పము మనం తెచ్చి ఇక్కడ పడిస్తుంది. లోపల కనెక్ట్ అయ్యి ఉండలేకపోయారు. చూడండి, నాకు ఒక నలుగురు రావాలి మేసాలు ఇప్పుడు మరి ఏంటి రాకంటే ప్రపంచంలో ఉన్నాను, ఈవినింగ్ రండి మనం చూస్తానని సార్. అంటే మన తాలూకా కనెక్టింగ్ కానీ పవిత్రంగా ఉంటే అది వచ్చేస్తుంది. అలాగే పాము ముట్టు పడదండి, వాళ్ళిద్దరికి కనెక్టింగ్ ఉంటుంది. ఎక్కడో ఒక దగ్గర కనెక్ట్ లేకపోతే అది కట్ చేయదు, అది చచ్చిపోలేదు. దానికి మన మందికి పూర్వాపరాన్ని తెలియాలి. ప్రతి కారణానికి కార్యానికి ఒక కారణం ఉంటుంది. ఈరోజు ఇక్కడ జరుగుతుందంటే ఇందాకే చెప్పారు, ఎక్కడ భగవద్గీత జరిగిందో అక్కడ సస్యశ్యామం, ఎక్కడ భాగవత సత్స. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ వస్తారండి. కృష్ణం పొందే జగద్గురు అని మనం ఎందుకంటామంటే ఎక్కడ కృష్ణుడు ఉంటే అక్కడ అన్నీ ఏడుంచారు. ఈరోజు ఎంతెందుకు కాళేశ్వరం గారిదే. ఈరోజు అక్కడ భాగవత సప్తాహం అయిన తర్వాతే, ఆ రోజు ఏమీ లేదు. అక్కడికి వచ్చినటువంటి భాగవతులందరూ కూడా ఏంటి ఇక్కడ ఎప్పుడు డెవలప్ అవుతుంది. ఈరోజు అది నిత్య కళ్యాణంగా చక్కగా ఎంత జరిగిపోతుంది. అలాగే మనం తోటపిల్లిలో భాగవత సప్తాహం అది అయిన తర్వాత తోటపిల్లి కార్యక్రమం డెవలప్ అవుతుంది. ఎక్కడ భగవద్గీత 108 పారాయణం చేసేటప్పుడు ఎక్కడ చేసామో అక్కడ దేని గురించి చేసారో అవన్నీ సక్సెస్ అయ్యి. ఎందుకు? భగవద్గీతకి మించినటువంటి గ్రంథం లేదు, సాక్షాత్తు భగవంతుడు అందించినది. ఇది ఎలాగ ఈ వాక్ అనేటువంటిది సక్సెస్ అవుతుంది అనేది, భక్తుడు కానీ వాక్కరిస్తే ఆ వాక్ డైరెక్ట్గా భగవంతుడికి కనెక్ట్ అయిపోతుంది అనేది రామకృష్ణ పరమహంస అండి. అందుకనే మనకి ఓర్పు, వినయము, సహనము ఈ మూడే మనకి అలంకారం. అది భూషణాలు ఏమంటే బంగారం గట్ట కాదు. ఓర్పు, సహనము, వినయం కావాలి. వాక్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాక్ శుద్ధి వస్తుంది. వాక్ శుద్ధి వస్తే సక్సెస్ అయిపోతుంది. మనం ఏదైతే అది అయిపోతుంది. అందుకు వాక్కుని చాలా జాగ్రత్తగా ఆధ్యాత్మిక జీవనం గురించి కాపాడుకోవాలి. ఇది గురువు గారికి డౌట్ వేశారు. దీనికి మాకు ఉదాహరణ ఏంటి? మరేమీ లేదైనా ఒక పేద ఆవిడ ఆవుని తను మేపుకుంటూ ఆ ఆవుకు వచ్చినటువంటి క్షీరాన్ని వారుని అమ్ముకుంటూ
పెరుగు నమ్ముకుంటూ నెయ్యి నమ్ముకుంటూ తన జీవనాన్ని కొనసాగిస్తుంది. అవి ఏమీ తెలియదు, వెరీ ఇన్నోసెంట్ అట. కానీ ఆ గోమాతకి సేవ చేసుకుని తను చక్కగా తన జీవనోపాధి చేసుకుంటూ ఆవిడ ప్రతి పనిలో కూడా కృష్ణార్పణము అంటుందండి. ప్రతి పని పందుంబలు చేసినా కృష్ణార్పణం అంటుంది, మలమూత్ర విసర్జన చేసినా కృష్ణార్పణం అంటుంది, దాంపత్య సుఖజీవనం చేసినప్పుడు కృష్ణార్పణం అంటుంది, ఆహారం తీసుకునేటప్పుడు కృష్ణార్పణం అంటుంది, ఇల్లు తుడిచేటప్పుడు కృష్ణార్పణం అంటుంది, వంట చేసేటప్పుడు కృష్ణార్పణం అంటుంది. ఆవిడకి ఇదే మంత్రం, ప్రతిదీ కృష్ణార్పణం ఆవిడ నుండి వస్తుంది. అక్కడ పూర్వం రాజుల యొక్క పరిపాలన, ఒక మంచి కృష్ణ మందిరం ఉంది ఆ ఊళ్ళో. ఈవిడ ఏం చేస్తుంది, ఈ గోమూత్రము ఇవన్నీ క్లీన్ చేసేటప్పుడు ఈ చెత్త కూడా కృష్ణార్పణం అన్నది. ఈ డైరెక్ట్ ఈ చెత్త అంతా ఆ కృష్ణుడి విగ్రహం మీద పడి ఉంది. చూడండి, కర్మాట కట్టి కుడుతుందండి. నాకు ఒక గురువు గారు ఉంటారు, నేను ఎప్పుడంటే 92,000లో ఆయన పోస్ట్ ఆఫీస్గా జాబ్ చేసేవాళ్ళు, చాలా గొప్ప వ్యక్తి. సాంఖ్య యోగం చెప్పేవాడు. ఆయన ప్రతిరోజు నేను 3:30-4 గంటలకు వస్తే 4 గంటలకు ఆయన నుండి ఒక 1 అవర్ నా దగ్గర ఉంటుంది. ఆయన చెప్తుండవు, నేను వింటుండమే కొన్ని సంవత్సరాలు. ఆయన కర్మ కట్టి కుడుతుంది ఆయన పదం గుర్తుకు వస్తుంది. కర్మ కట్టి కుడుతుంది అంటే మనం ఏది చేస్తే అదే పొందేస్తున్నాం, నో డౌట్ అట్లా. ఈ రోజైనా రేపైనా ఎల్లుండైనా కర్మ. అందుకు మనం చేసే పని ముందే ఇప్పుడు యోగేశ్వరరావు గారు ఇక్కడ చెప్పారు, ఎవరైతే సప్తాహంలో ఇక్కడే అందరం టిఫిన్ చేసాం, భోజనాలు ఎవరైతే పెట్టారో అందరూ గృహాలు. ఎందుకంటే మనకు చెప్పారు కదా, భగవంతుడు సద్గుణ ఐశ్వర్య సంపన్నుడు. అయితే భగవంతుడి మీద విశ్వాసం మనకు ఉండాలి. ఆ విశ్వాసం అంటే దగ్గరికి పంపిస్తారండి, దగ్గరికి. ఎందుకంటే నాకు 12వ సంవత్సరం వయసు నుండి ఈ జిజ్ఞాస కలిగింది. భార్యలో నేను కూర్చుండిపోదాం అనుకున్నాను. 12 సంవత్సరాల వయసులోన కూర్చోవాలనిపించింది. కూర్చోడం మామూలు. తర్వాత కొంత స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత కూర్చున్నాను. 7 సంవత్సరాలు 7 years కఠోర దీక్ష. ఆ తర్వాత కూడా టక్కున బయటకు వచ్చేసేసింది. మనం ప్రతి క్షణము అబ్జర్వ్ చేయాలి. మాయ ఎలాగ మనల్ని వెంటాడుతుందో ఆ మాయని గ్రహించాలి. మీకు ఒకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ నా లైఫ్లో జరిగినటువంటి సిచ్యువేషన్. 1989లో నేను డిగ్రీ చదువుతాను. డిగ్రీ చదువుతుంటే రాయగఢ్ నుండి ఒకరు వచ్చారు, ఫ్యామిలీ. పిల్లనిచ్చేస్తామా, షుగర్ ఫ్యాక్టరీలో జాబ్ ఇచ్చేస్తామా అని వచ్చాను. ఇక్కడ మా అమ్మ ఏదనుకున్న రామయ్య అందరూ పెళ్లి చేసి ఆ కాన్సెప్ట్ మా మాట వెంటనే వెళ్ళాం చూడాలి. చదువుతారు పరీక్షలు రాయలేదు. చూసి అందరం ఓకే, అమ్మాయి బాగుంది, కుటుంబం, మరి జాబు, షుగర్ ఫ్యాక్టరీలో జాబు, అప్పుడు కట్నం ఎంత 10,000 30,000 కట్నం. చూడండి, చూడడానికి వెళ్ళాం. చూడడానికి వెళ్ళేసరికి నిశ్చితార్థం చేస్తామంటారు. నాకు అడగడం లేదు. మళ్ళీ అమ్మాయి పోతే వాళ్ళ మట్టి కాలేదు. మా అందరూ వచ్చారు, ఒక అందరూ మాట్లాడుకొని ఓకే నిశ్చితార్థం. నెక్స్ట్ డే నిశ్చితార్థం. వెంటనే రింపు వేసారు, పద్ధతిని బొట్టు పెట్టారు, వాళ్ళు వచ్చారు. వెంటనే ముహూర్తాలు తీశారు. చూడండి, ఆ ఒక్క డేలో ముహూర్తాలు అయిపోయి ముహూర్తాలు నిర్ణయించారు. మేము వచ్చాం ఎక్కడికి. కొన్ని అమ్మకి నేను చదువుకుంటాను. మరి మా అమ్మ తల్లిదండ్రులు నా దగ్గర మొట్టమొదటి నుండి మా నాన్న నాకు రాముడి పేరు పెట్టారు. రాముడు బతకల వెంకాచండి. రాకి ఏంటి అనకూడదు, చదువు అవ్వలేదు, ఏమీ లేదు, ఇదంతా లెసన్ చేసి తిరగవచ్చు సార్. వచ్చేసిన తర్వాత ఉగాది పిలుపుకి వచ్చానండి. ఉగాదికి పిలుపుకి వచ్చి నాయన ఉగాదికి రాను. అప్పుడు పెళ్ళి మేలో మే 25 పెళ్ళి, అంతకుముందు ఉగాది పడింది. మరింత ఉగాదికి ఎంత ఒప్పుకోలేదు. ఒక ఉంగరం 1,410 రూపాయలు అయింది. ఆ రోజు ఆ ఉన్న 5,000 రూపాయలు అంత ఉంది. ఆ రోజు 1,410 రూపాయలు ఉంగరం చేయించారు.
నాకు ఇక్కడ నుంచి బాగున్నది అంటే భగవంతుడు అంటే మన మనస్సు ఎలా ఉన్నది అనే దానికి నేను ఒక పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. అంటే ఈ రోజు గంట నేను వచ్చి చెప్పడం గంట కాదు. వెళ్ళేసరికి మాకు అక్కడ రాయగట్టు కాశీపూర్ బస్సు మా నాన్న అంటున్నాం బస్సు నుండి మా ఫాదర్ బస్ కండక్టర్, తర్వాత బస్సు ఓనర్. ఆయన ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జీవనం అందరికీ ఆదర్శంగా జీవించేటువంటి వ్యక్తి అనమాట. మా నాన్నగారు రామాయణం, భారతం, ఉపనిషత్తులు చక్కగా చదివినటువంటి ఇది అనేక మంది భక్తులు ఉండేవాళ్ళు, సేవ చేసేవాళ్ళు. ఇక్కడ మా నాన్న రాయగడ బస్ స్టాండ్లో ఉన్న బస్ దగ్గర వెళ్ళాను. వెళ్ళానుకుంటే అక్కడ బట్టలు అవన్నీ ఆ పాప కొనిపించి నాకు ఇచ్చారు. నేను వాళ్ళ ఇంటికి ఇలా వెళ్ళాను. వెళ్ళేసరికి ఇలాగ అమ్మాయిని చూశాను. ఏంటి ఈ అమ్మాయికి నాకు రుణానుబంధం లేదు, నాకు ఇప్పుడు వివాహ యోగం లేదు, ఈమె నాకు భార్య కాదు. ఇది ఇండికేషన్. అన్నీ అయిపోయాయి. మొత్తాలు తీశారు, డబ్బులు ఇచ్చేశారు, కట్టలు ఇచ్చేశారు, ఇవన్నీ ఏపీజెడ్ అయిపోయి ఉంగరం ఇచ్చారు, మనసులు తయారు చేసి ఇవన్నీ అయిపోలేదు. ఇంకా అప్పుడు నెల రోజులు ఎంత పెళ్ళి ఉంది. ఆ ఉగాది పిలిచారు. పాప అమ్మాయి జస్ట్ ఎదురుచ్చి ఆ అమ్మాయి నవ్వుతుంది. నేను నవ్వుతుండేసరికి పార్టీ నాకు రుణానుబంధం లేదు అనేది నా ఇండికేషన్. కానీ నన్ను నేను సముదాయించుకోవటాను. ఇది అక్కడ తల్లిదండ్రులకి ఏమొస్తుందో అందమైపోయింది, సిద్ధార్థమైపోయింది, ప్రధానమైపోయింది. మనం ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉన్నాము, ఒక సిస్టమేటిక్గా ఉన్నాము. ఇలాంటప్పుడు మనం ఇంటికి, కుటుంబానికి మన వల్ల మాట రాకూడదు. ఇది తర్జుమా అవుతారు. ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను. ఎప్పటిలాగా వాళ్ళందరూ పాపం ఎంతో అది మరి ఫస్ట్ కొత్తలు వచ్చేటటువంటి ఆనందంతో ఆ తల్లిదండ్రులు ఎంతో ముద్దుగా, ఎంతో గౌరవంగా. కానీ నాకు ఇది అయిపోతుంది. అష్టమ స్థానంలో గురుడు ఉన్నాడు, కలత్రానికి నష్టడు, ఆయన వివాహం లేదు, నాకు ద్వికలత్ర యోగం ఉంది, వివాహం ఇంకోటి చూపిస్తుంది. ఇది ఎవరు చెప్తే నమ్ముతారు? చూడండి, ఇటువంటి అంటే మనం కొన్ని మిరేకిల్స్ జీవితంలో చూస్తే కానీ తెలియపడదు. ఇక నేను 24 గంటలు వాళ్ళ ఇంటిగా ఉన్నాను. లాస్ట్ ఆలోచించారు, ఈ పాపకి ఏ ముహూర్తం తీసేమో ఆ ముహూర్తానికి అమ్మాయికి వివాహ యోగం ఉంది. చూడండి, ఆ అమ్మాయికి అదే ముహూర్తానికి వివాహ యోగం ఉంది. నాకు విద్యా యోగం ఉంది. నేను చదవాలా, నా రూట్ ఎలగేలా, నేను నాకే ఇంకోలా. కాబట్టి ఈ వివాహము అవ్వదు. కానీ దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ ఎలా చేయాలి అంటే, బాహ్యంలోనే ఇలాగ ఉంటే మనం మోక్షాన్ని పొందాలి, భగవంతుడిని తెలుసుకోవాలంటే మన ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఎలా ఉండాలో చూసుకోండి. అప్పుడు బొగోరా 1 గంట ఉండేది. 1 గంటకి బొగోరా అక్కడ బయటకు వెళ్ళింది. 1 గంట 50 నిమిషాలు అక్కడికి పార్టీ వచ్చింది. మాకెవరైతే మీడియాకు సంబంధం తెచ్చాడో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాడు. తెల్లవారు లేచి ఈ సంబంధాన్ని క్యాన్సిల్ చేయాలి. అమ్మాయికి నాకు రుణానుబంధం లేదు, నువ్వు ఫలానా రేపు నువ్వు వచ్చి అని చెప్పాను. పార్వతీపురం నువ్వు రా అని చెప్పాను. మా నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళారు. నాన్న మనం మాట్లాడాలి, మీరు రేపు ఇంటికి వచ్చేయండి, బస్సు ఉందని చెప్పాను. పార్వతీపురం వచ్చాను. మా అమ్మకి పిలిచారు. చూడండి, యోగం లేనప్పుడు ఎలా ఉండదు. అమ్మ, ఆ పాపకి నాకు యోగం లేదు, నువ్వు ఏం చేస్తావో రూపాయికి రూపాయి ఇచ్చేయండి. వాళ్ళు 25,000 ఇచ్చారు, 50,000 ఇచ్చారు, తప్పించారు. కలత్ర స్థానం మాకు నష్టం ఉంది. ఇది క్యాన్సిల్ చేయాలి. క్యాన్సిల్ చేస్తే ఆ అమ్మాయికి అదే టైంకి వివాహం అవుతుంది. అవ్వకపోతే నేనే చేసుకుంటాను. 25,000 ఇచ్చేయండి. అప్పుడు కొద్దిగా ఆర్థికంగా మాకు ఒక అవకాశం ఉంది, ఇచ్చేటువంటి స్థానంతో. 25,000 ఇచ్చేయండి. వాళ్ళు 25,000 ఇచ్చారు, ఇంకో 25,000 క్లిక్ చేశారు. అది చేసుకుంటే ఇద్దరి మధ్య ఇద్దరికి లైన్ లేదు. వాళ్ళు వస్తారు, తిడతారు, ఇచ్చేస్తారు, వాళ్ళు పౌరు పెడతాం, మీరు ఎన్ని చెప్పండి, ఇదే చెప్పండి, ఆటోమేటిక్ ఎందుకు తెగిపోతాయి. రుణానుబంధం లేనప్పుడు తెగిపోతాయి. అది మా ఫాదర్ అప్పుడు వెంటనే పౌరు ఇచ్చారు. వాళ్ళు చెప్పిన తిట్టు లేదు. ఫ్యాక్ట్ మరి ఏంటి ప్రాబ్లం? ఏంటి తెలియదు, నో ప్రాబ్లం. మా పిల్ల గురించి ఎవరైనా చెప్పారా? ఫ్యామిలీ మంచిది, అమ్మాయి మంచిది, చూసారా? ఏమి అన్నీ అనుకూలంగా ఉన్నాయి. మనకు జాబు చూడండి, అన్నీ అనుకూలంగా ఉన్నాయి. ఇది చెప్పారు. నేను ఒకటే నమస్కారం చేసి చెప్పాను.
నాకు ద్వికలత్ర యోగానికి ఈ అమ్మాయికి మా ఇద్దరికి నిశ్చితార్థం వరకే ఉంది. నాకు ద్వికలత్ర యోగానికి తగిలింది ఎక్కడితో సరే, ఇది తెలియబడదు. మీరు ఇది క్యాన్సిల్ చేయండి, అమ్మాయికి పెళ్ళి అవ్వకపోతే నేనే చేసుకుంటాను, ఎక్కడికి ఇది లైన్ క్లిక్ చేయండి అని చెప్పి నేనేం వాళ్ళు తీర్చాను, ఏం చేశాను, మరి ఎక్కడ అవ్వదు నిలబడ్డా. అంటే మనం ఏది అనుకుంటామో మంచి అభివృద్ధి చేయడం నిలబడాలి, మనం ఒక మార్గం వేసుకున్నప్పుడు నిలబడాలి. చూడండి, వెంటనే వాళ్ళకి 10 ఇచ్చాం, మొత్తం మీద క్లియర్ అయిపోయింది. అదే ముహూర్తానికి మా కుటుంబంలోనే ఇంకొక అతను వివాహం చేసుకుని వాళ్ళు హ్యాపీగా హైదరాబాద్లో చేస్తున్నారు. అంటే మనం చేసే మా కర్మకి నాకు 2 ఆడపిల్లలు పుట్టారు. ఎప్పుడు కర్మ కట్టి కుడుతుందంటే మనం అది ఎప్పుడు కూడా మనం చేసినటువంటి ప్రతీది కూడా దాచినట్టుగా. చూడండి, ఆ కర్మకి నాకు మగ సంతానం లేదు. 2 ఆడపిల్లలతోనే మనం పడాలి. చూసారా, మా పిల్లకి పెళ్లి చేయడానికి నాకు తలపేనం తోకొచ్చింది. మా పాప వివాహం ఎలా కొనుక్కున్నారు అంటే మీకు ఎందుకంటే చెప్తాను, ఇవన్నీ తెలిసి ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. ప్రతి ఒక్కరు నాకు బయట ఏదైనా ఈ యజ్ఞాలు యాగాలు గొడవలు తిరుగుతున్నాడు ఈ పెళ్లి చేయడం. మా పాప అయితే ఎవరిని తెచ్చిన ఎటువంటి మ్యాథ్స్ దాని వద్దు, నాకు వివాహం మీరే చెప్తున్నారు కదా, చూడండి ఈ సంసారం దుఃఖమని చెప్తున్నారు. మరి ఇందులోకి వెళ్ళాము, ఈ ప్రశ్న మీరు దుఃఖమని చెప్తుంటే మరి నాకేంటి దానిలో దుఃఖాన్ని పెడుతున్నారు. డాడీ నాకు వద్దు డాడీ, అమ్మ నీకు ఇష్టమే, ఇది చదువుగా, ఇది డాడీ చదువుతా, ఇది కాబట్టి ఇలాగా. చూడండి, అంటే మనకి ఎంత సహనం కానీ ఓర్పు కానీ వినయం కానీ లేకపోతే ఆ టైం అమ్మ మళ్ళీ ఒక సంబంధం తెచ్చాడు, అమ్మ నువ్వు చదువు, నీకు నచ్చింది చదువు, ఇది చూడు ఒక లైకేజ్ చేస్తలేదు. అలాగా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ తీసుకొచ్చి ఈ కుర్రవాడు వచ్చేసరికి ఇప్పుడున్నటువంటి లైఫ్ వచ్చేసరికి అప్పుడు కరెక్ట్ అయింది బాగా. అంతవరకు వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది. చూడండి, ఎక్కడ ఏ చిన్నదో అయితే ఎప్పుడు చెడిపోతుందో తెలియదు ఫ్యామిలీ. అంటే మనం బాహ్యంలో కానీ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి దీనిలో ఆ సహనము ఓర్పు వినయం ఉంటేనే మన జీవితం సక్సెస్ అవుతుంది అనేది నాకు ప్రాక్టికల్ అనుభవం అనమాట. ఆ టైం వస్తే మా పాప వేస్తానది ఆటోమేటిక్గా వివాహము జరిగిపోయింది. కానీ అంతవరకు నేను ఎన్నో ఫేస్ చేయవలసి వచ్చింది, ఎన్ని సంబంధాలు, ప్రతి ఒక్కరు బాబు మాకు పాప ఇచ్చిన ఆడపిల్లలు, మాకు ఆడపిల్ల లేదు, ఆడపిల్ల ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది రిక్వెస్ట్ చేసేవాడు. మా పాప చూసి వద్దులేదు. అంటే మనం ఒక కర్మ చూడండి, ఏ కర్మ చేస్తామో అదే కర్మను మనం అనిపిస్తాం. అందుకే మనం చేసే ప్రతి పని కూడా డిసైడ్ అయిపోతే. అలాగే రామకృష్ణ పరమహంస దగ్గర కూడా ఇదే. అందుకే గురువు ఏం చేస్తాడంటే ఆ విశ్లేషణ చేసి ఏదైతే సంకోచంగా ఉంటుందో, వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఒక అభద్రతా భావం ఉంటుందో, దాన్ని తెలియనటువంటి విషయాన్ని తెలియచేసి జ్ఞాన మార్గంలో పెట్టేవాడే గురువు అంటే. అలాగే రామకృష్ణ పరమహంస గారు ఈవిడ ఏం చేస్తుంది, చెత్త పడేసింది, కృష్ణార్పణం అన్నది ఆ కృష్ణుడి మీద పడిపోయింది. అంతా ఏంటో జట్టు సూక్ష్మ రూపంలోనే ఉందండి, ప్రతిదీ కూడా సూక్ష్మ రూపంలోనే ఉంది. ఈ సూక్ష్మమే స్థూలంగా మారింది. మనందరం కూడా సూక్ష్మ రూపం నుండే వచ్చాం కదా. తల్లిదండ్రులు జన్మించేటప్పుడు మనం అందరం సూక్ష్మ రూపంలో ఉన్నాం. ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత స్థూల రూపం దాల్చాం, మళ్ళీ లోపల సూక్ష్మ రూపం ఉంది. కానీ ఆ సూక్ష్మ రూపాన్ని మనం దర్శించట్లేదు. ఈవిడ ఎప్పుడైతే కృష్ణార్పణం ఉందో ఇదంతా అడ్డుపడింది. ఇక్కడ రాజు ఇదేంటిది, చెత్తంతా అక్కడ పడిపోతుంది, కృష్ణుడి మీద పడుతుంది, ఏంటిది. భగవంతుడు కూడా తను ఉన్నాడని ఉనికి తెలియజేయడానికి మిరేకిల్ చేస్తుంటాడు. లేకపోతే మనం నమ్మం, అంత ఈజీగా కాదు. మనకి అంత తెలివైన ఉండమంటే భగవద్గీత పారాయణం పెట్టిన దానిలో ఉన్నటువంటి మంచి విషయాన్ని ఆయన తెలుసు. భగవంతుడు కూడా ఎందుకు ఇస్తాడంటే బాహ్యంగా ఇప్పుడు నేను చెప్పారు ఇక్కడ అనేక రకాల సందర్భాలు జరిగాయి. జరిగాయి కాబట్టి మన ఈ పారాయణం చేయాలి అనేటువంటి ఒక భావన కలిగింది, లేకపోతే రాదు. అది ఈరోజు మనం ఇన్ని కార్యక్రమాలను చేస్తామంటే కామన్ మ్యాచ్ చేయడం ఇక్కడ కాదు, ఆ కనెక్టింగ్ ఆ భగవంతుడు మన ద్వారా అందిస్తుంటాడు. ఏదైతే అక్కడ సంకల్పం చేస్తారో అది జరిగేసరికి మళ్ళీ నేను చెయ్యాలి అనేటువంటి ఒక భావన
అయితే ఈవిడ ఈ చెత్త అంతా పెరిగిపోతుంది. ఇక రాజుగారు కరెక్ట్గా ఊరు చాటింగ్ వేశారు. ఏంటిది ఎలా జరుగుతుంది? అయితే ఇక్కడ ఎవరు ఆవిడ గీత భక్తురాలు, ఆవిడ రోజు ఈ ఆవిడే చెత్త ఎడుతుంది, ఆ చెత్త ఇక్కడ పడుతుంది. ఇక రాజుగారు ఇదంతా రామకృష్ణ పరమహంస శిష్యులు చెప్తారు. వెంటనే ఒక దండన విధించారు. వెంటనే ఆవిడకి శరసాలతో బంధించారు. వాళ్ళు వెళ్ళారు. ఆవిడ పాపం పూజలు తెలియదు, తను అమ్ముకొని కృష్ణ భక్తులు అంటే భక్తి ఎలా ఉండాలంటే భగవంతుని మీద దృఢమైన వైరాగ్యంతో అచంచలమైన భక్తి కలగాలంటే అయిపోతారు. ఆవిడ శరసాలకు వెళ్ళేసరికి అక్కడ కృష్ణుడు బొమ్మ తిరిగిపోయారు, వెనక్కి తిరిగిపోయి వీళ్ళు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు. ఏంటిది కృష్ణుడు బొమ్మ వెనక్కి తిరిగిపోయారు. అయినా కూడా మనకి ఎలా ఉంటుందంటే మొండి ఉంటుంది. అహంకారం, బలం, దర్పం, కామం, క్రోధం, పరిగ్రహం, అహంకారం. నేను ఎడకూడదని ప్రతి ఒక్కడికి ఫస్ట్ చెప్తే నేను అని ఆజ్ఞ. వాళ్ళు ఏంటి మళ్ళీ దాన్ని చెప్పడం, అది తిరిగిపోతుంది ఆ విగ్రహం. ఇప్పుడు ఈ సరసాల్లో బంధించారు. ఇప్పుడు పడుకుని పోయింది, కింద పడుకోండి, ఆ విగ్రహం పడుకోండి. చూడండి భక్తి అంటే భగవంతుడి కనెక్ట్ ఎలా ఉంటుందని దానికి ఉదాహరణ. ఆవిడ దెబ్బ తగిలింది, రక్తం వస్తుంది. అక్కడ దెబ్బ రక్తం వస్తుంది, విగ్రహానికి రక్తం వస్తుంది. ఎన్ని మిరేకల్స్ ఇక్కడ అనకూడదో, సముద్రపు నుండి అల ఎలాగుందో, కరెంటు నుండి ఎలాగైతే పనిచేస్తాయో అలాగా పరమాత్మ నుండి ఈ ప్రకృతి ఆవిర్భవించింది. అంటే ప్రకృతి పరమాత్మకి భిన్నమైనది కాదు, దాని నుండి ఉద్భవించిందే. అందుకే మనం చెడులు కానీ మంచిని కానీ సిద్ధ్యసిద్ధ్యో సమోభూత్వ సమర్థం యోగ ఉచితే, అది మన ఫైనల్ జడ్జిమెంట్. ప్రతిదీ కూడా అంటే ద్వంద్వాలే, రాత్రి పగలు ఉంటుంది, మంచి చెడులు ఉంటుంది, పేదరికము ధనికం అనగా ఉంటుంది. ఏది కూడా సృష్టిలో రెండు ఉంటాయి. ఆ రెండింటిని జ్ఞాని ఒకలాగా చూస్తాడు, అజ్ఞాని రెండుగా చూస్తాడు. అంటే ఏది సత్యం కాదు, జ్ఞానికి తెలుసు. ఈ ధనము సత్యం కాదు, ఈ పేదరికము సత్యం కాదు. ఇంతకుముందు ఈ గృహము ఇలా లేదు కదా, ఇప్పుడు ఇలా తయారు. అంతకుముందు రేపు కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత అంటే ఇదంతా ప్రకృతి అంతా మార్పు చెందుతుంది. కానీ భగవంతుని నుండి వచ్చినటువంటిది అనేది మనము ప్రతి క్షణము గుర్తు చేసుకోవాలి మనలో. ఇదంతా భగవంతత్వమైనటువంటిది, భగవంతునిది. ఆవిడ ఎలాగే బతుకుతుంది. ఆవిడ ప్రతిదీ కృష్ణార్పణ. ఆవిడ తెలియదు, ఆవిడికి అదే మంత్రం అనుకుంటుంది, అక్కడ జరిగిపోతుంది. ఇప్పుడు పడుకుంటే పడిపోతుంది, రక్తం వస్తే రక్తం వస్తుంది. లాస్ట్కి ఎక్కడికి వచ్చాడో ఈ వీడి దగ్గరికి వచ్చారు అందరూ. అమ్మ ఏంటి నువ్వు చేస్తాను, మరేంటి లేదంటే నేను ఏది చేసినా కృష్ణార్పణం అంటాను, ఏది చేసినా కృష్ణార్పణము అని అంటాను. అంటే మనం చేసే ముందు ఇది మంచిదా ఇది చెడ్డదా ఒకటి కొట్టాలని ఉంది. కృష్ణార్పణం అంటే ఉంది అంటే అది ఎక్కడ తగ్గుతుంది, అక్కడ కృష్ణుడు తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు ఒక నైవేద్యం ప్రసాదించి కృష్ణార్పణం అంటే ఆ నైవేద్యాన్ని ఆయన తీసుకుంటాడు. అంటే మనలో వచ్చేటువంటి చెడు ఆలోచనలు కానీ మంచి ఆలోచనలు కానీ సాక్షాత్తు భగవంతుడికే చెందుతున్నాయి. అంటే భగవంతుడికి భిన్నమైనట్టు మానవుడు కాదు, మానవుడే కాదు, 84 లక్షల జీవరాశులు కూడా భగవంతుడికి భిన్నం కాదు. భగవంతుడి యొక్క సంతతే మనందరం కూడా. అందుకే పితాహమస్య జగతో దాత మాత పితామహ వేద్యం పవిత్రోపకార వృక్షాము ఎదురేవత. నేనే తండ్రిని, నేనే తండ్రిని, నేనే దాతను. డైరెక్ట్ భగవద్గీత అంటే నేను తండ్రిని, ఇచ్చేవాడు నేనే. డైరెక్ట్గా భగవద్గీత మనకు చెప్తుంది అనమాట. నేను తల్లిని, నేను తండ్రిని, నేను తాతని, ఇచ్చేవాడు నేనే. కానీ భగవంతుడు ఇస్తున్నట్టుగా మనం ఎవరు భావించట్లేదు, మనకు ఆ రియలైజేషన్ రావట్లేదు. నేను సంపాదించాను, నేను ఇచ్చేసాను. మనం ఏం చేసుకుంటున్నాము, కష్టం వచ్చేసరికి భగవంతుడి మీద పెడుతున్నాం. భగవంతుడే ఏంటి కష్టాలు అంటాము. కానీ మనం ఏదో సాధించేసరికి ఇది నేను సాధించానంటాం. అదే మనలో ఉన్నటువంటి లోపం. అందుకే ఇప్పుడు నేను చదివిన 18 అధ్యాయాలు, 18 శ్లోకాలు, అష్టాదశి శ్లోకీ గీత. ఆ 18 మన జీవితంలో అన్వయించుకుంటే మనకు ఆ మోహం పోతుంది. మోహం పోతే మరి ఉన్నది ఏది, భగవంతుడే. మరి రెండోది లేదు, మోక్షయమే మోక్షం. మోక్షం అంటే మనం ఏదో కొట్టుకోవక్కర్లేదు, తనుకోవక్కర్లేదండి. మోహం పోవాలి. దేని మీద మోహం పోవాలి? ఏదైతే ఈ ప్రకృతి మనకి ఇస్తున్నటువంటి భోగాలన్నీ కూడా మోహం పూరితమైనటువంటి ప్రతిదీ కూడా భగవంతుడు ఒక్కడే సత్యము అనేటువంటి భావన
మనలో స్థిరం అవ్వాలి. ఎప్పుడైతే స్థిరమవుతుందో మన ప్రాణశక్తి ఊర్ధ్వముఖానికి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ ఆలోచన వచ్చేసరికి ఊర్ధ్వముఖానికి వచ్చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఊర్ధ్వముఖాల్లో ఈ ప్రాణశక్తి ఉందో మన జీవితంలో ఎప్పుడు ఏది జరగదో జరిగిపోతుంది. మనతో సంబంధం లేదు. భగవంతుడు అదే భగవద్గీతలో మనకి స్పర్శాన్ కృప వైభయాన్ శత్రు దైవాంతరేపుడు మీరు ఎవరైనా సరే మీరు టెస్ట్ చేసుకోండి. మనసును 2 కనుబొమ్మల మధ్యలో కేంద్రీకరించుకొని ప్రతిరోజు 1 గంట మీరు ఏదో ఒక సంకల్పం ఏ దవ్వాలనుకుంటే మీరు కూర్చోండి, అది ఇమీడియట్గా అయిపోతుంది. 2 కనుబొమ్మల మధ్య స్థానంలో మన మనసును కేంద్రీకరించుకొని మనం ఏ ఆలోచన లేకుండా ప్రతిరోజు ఒక 1 అవర్ కానీ 24 గంటల్లో గంట మీరు కేటాయించుకుంటే ఇహానికి పరానికి సుఖం లభిస్తుంది. 2. ఎందుకంటే అయితే ఎక్కడైతే నా లైఫ్కి వచ్చేసరికి అక్కడ తెగిపోయారు. తిట్టలేదు మనం ఏం చేస్తే అదే అనిపిస్తాం. జనాలు తిట్లు ఇది ఇచ్చేటే ముందు చూసుకోలేదా, కళ్ళు కనిపించలేదా, అనేక రకాలైనటువంటి మాటలు. చూడండి మనం ఏది చేస్తే అదే జరుగుతుంది. ఇక అయిపోయిన తర్వాత నేను చదవడానికి వెళ్ళిపోయాను. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ పీజీ సీట్ వచ్చింది. ఎంఏ జాయిన్ అయ్యాను. హాయిగా చదువుకుంటున్నాను. చదువుకునే టైంలోన మా పెదనాన్న కూతురికి పెళ్ళికి రమ్మని పిలిచారు. అంటే భగవంతుడి యొక్క ఏర్పాటు ఎలా ఉంటుందో చూడాలి. నాకు మళ్ళీ చదువు వచ్చేసరికి మా బస్సులు పోయే, ఇల్లు పోయే, ఏమీ లేదు, పురిళ్ళు అయిపోయాయి. తినడానికి తిండి లేని స్థితిలోనూ నాకు అక్కడికి వచ్చింది అనమాట. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో రూము, భోజనము, హ్యాపీ. నాకు చూడండి అంటే భగవంతుడి యొక్క డిసైడ్ జరగకూడదు. ఇక్కడ మరి ఏంటి లేదు, బస్సులు పోయేది ఏంటి లేదు, తినడానికి తిండి లేని పరిస్థితి అయిపోయింది. ఎంత హైలో ఉన్నానో డౌన్ అయిపోయింది. ఆ టైంలో నేను చదువుతుంటే మళ్ళీ మా నాన్నగారు లెటర్ రాసి నువ్వు పెళ్ళికి రావాలి అని అంటే అప్పుడు పెళ్ళికి వెళ్ళానండి. పెళ్ళికి వెళ్ళిన దగ్గర ఈ ఆడపిల్లకి కన్యాదానం చేసేటప్పుడు చెంపు ఇవి కొంటారు. ఒక దగ్గర కొన్నారు, ఒక విలేజ్ అనమాట, బ్రాహ్మణ తాళ్ళు, పలాస దగ్గర బ్రాహ్మణ తాళ్ళు. అవి ఎవరు తేడానికి అనుకుంటారు, నాకు పంపించారు. ఇప్పుడు మా అత్తవారు మా మిసెస్ ఆలోచించి ఆ ఇంట్లో ఉన్నారు. నేను తేడానికి వెళ్ళాను. తేడానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఎవరు నీవు ఇలా సో అండ్ సో వాళ్ళు పర్టికులర్ ఇస్తే అయితే మా ఫలానా కరెక్ట్ నుండి ఇక్కడికి వచ్చారు ఇలాగ వివాహానికి మీ నాన్నగారు కలిసి చెప్పన్నాను. వాళ్ళు నన్ను చూశారు, వాళ్ళు చూసి లైక్ చేశారు. నేను వచ్చాను ఇంటికి. అంటే ఎలా జరుగుతాయి ఇవన్నీ కూడా విచిత్రాలైన లైఫ్. ఇక్కడ మా నాన్నకి వెంటనే కౌరు పంపించాను. వాళ్ళు రిచ్ ఫ్యామిలీ, ఆయన ఏ గ్రేడ్ డ్రైవర్, రైల్వే, వాళ్ళకి మంచి మంచి మ్యాచెస్ వచ్చి ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఏం చేశారు, మా నాన్న నుంచి చూడడానికి పదా అనుకుని సెకండ్ హాఫ్లోన అన్నాడు, లేదు నాన్న నేను వివాహం చేసుకున్నాను, నేను చదువుతున్నాను కదా, నేను పీజీ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ జాయిన్ అయ్యాను, మనకి కలిస్తే బాగోలేదు. అప్పుడు ఏంటంటే బస్సు కాకపోతే మనకు బస్సులు ఉన్నాయి, బస్సుకి వెళ్ళి వచ్చాను ఇది ఉండేది అనమాట. ఈ బస్సులన్నీ పోయి, ఇల్లు పోయి, ల్యాండ్ పోయింది, అన్నీ పోయి ఎట్ లేవు. మరి ఇంకేట్ చేస్తున్నాక నేను అన్నాను సార్ అని వచ్చాను. వచ్చేస్తే అనేక మ్యాచెస్ సెల్ అయ్యి ఎవరైతే ఇప్పుడు మా మిసెస్ ఫస్ట్ చూసినటువంటి నేను ఆ పిల్లవాడిని చేసుకుంటాను ఆయన కౌలు పెట్టండి అని సార్ వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది. ఆ విషయం నాకు తెలియదు. మనల్ని అభిమానించి మనల్ని చేసుకుంటామనేటప్పుడు కరెక్ట్ అయ్యింది. వాళ్ళు వచ్చారు ఇంటికి, గురిళ్ళు ఏంటి లేదు, శూన్యం, వాళ్ళు నిర్వహించారు. చూడండి, నేను ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నాకు పెళ్ళి అయిన తర్వాత నేను ఎంఏ, బిఈడి, బిఎల్ ఉద్యోగం. అంటే మనకి ఈ కర్మ అనేటువంటిది ఎలాగ కట్టి కుడుతుందో ఆ పేషెన్సీ, ఆ సహనము, ఆ ఓర్పు, యువతల పెళ్ళి, యువతల చదువు, అదే మనకి ఏదే అనేక రకాలైనటువంటి ఇవన్నీ కూడా చదువుకొని అంటే మనం ఒక మంచి మార్గంలో ప్రయాణం చేయాలి, ఒక మంచిగా జీవించాలి, మన జీవనం ఒకరికి మార్గదర్శనం అవ్వాలి అనే దాని మీద మనకు మనమే. అందుకే భగవద్గీతలో బుద్ధరేదాత్మాత్మానం
నాత్మనమో సదేత్ ఆత్మైవో ఆత్మనో బంధువు ఆత్మైవ రిపురాత్మ. మనకు మనమే ఉద్ధరించుకోవాలి. ఈ భగవద్గీత పారాయణాలు కానీ యజ్ఞ యాగాదులు కానీ ఇవన్నీ కూడా, అలాగే ఆ కృష్ణుడు భక్తురాలకు కూడా ఆవిడ ఆ రోజు నుండి ఆవిడ జ్ఞానోపదేశం చేసి, అమ్మ నువ్వు దోషపూరితమైనటువంటి ప్రతిదీ కృష్ణార్పణం అనడానికి లేదు. నీ సంకల్పం, నీ వాక్కు ఎక్కడ ఏది అవసరమో దానికి మాత్రమే కృష్ణార్పణం అవ్వాలి. నీ భక్తి ప్రబోధమైనదే, నీలో భక్తి తపన ఉంది, తీవ్ర స్థాయికి వెళ్ళిపోయింది. ఆ వెళ్ళిపోవడం వల్ల భగవంతుడు కనెక్ట్ అయిపోతుంది. ఏంటి భగవంతుడు చాలా ఈజీగా కనెక్ట్ అయిపోతుంది. అసలు అంతటికన్నా ఈజీ భగవద్ దర్శనమే, చాలా ఈజీ. ఈ కలికాలంలో ఓన్లీ నామస్మరణే. అయితే ఏంటి ఆ నామస్మరణ? మనం ఈ బయట ఇంద్రియాదులన్నీ సైలెన్స్ చేసి భగవంతుడితో కనెక్ట్ అయిపోతే ఇలాంటి మిరేకిల్స్, నెంబర్ ఆఫ్ మిరేకిల్స్ మన జీవితంలో జరుగుతాయి. అలాగా ఆ భక్తురాలికి ఆ జ్ఞానపూర్తి చేసి ఆ రోజు నుండి ఆవిడ నైవేద్యం పెట్టుకుంటూ కృష్ణార్పణంలో భగవంతుడి భక్తిగా కొలుసుకొని ఆ కృష్ణుడిలో అంకితమైంది అని రామకృష్ణ పరమహంస ఆ భక్తులకి బోధించి, అప్పుడు ఆ రాజు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆవిడ శిక్ష అంతా కూడా ఆవిడ పాదాన్ని ఎత్తుకుపోయి, నాకు తప్పు అయింది, శిక్షించండి, అంటే మమ్మల్ని క్షమించండి, సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహంత్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మాతృ. అంటే మనలో ఉన్నటువంటి ఈగోయిజం, అహంకారం పోతే భగవంతుడు ప్రత్యక్షమైపోతాడు అనే దానికి ఉదాహరణ. మరి ఇటువంటి అద్భుత కార్యక్రమం మరి గృహంలో మనకి చక్కగా యోగేశ్వరరావు గారు వాళ్ళ అన్నయ్య గారు ఇంకంటే మనకు చెప్తున్నారు వెయ్యాలి, వాళ్ళకి తెలియదు. ఇప్పుడు ఆవిడ చాతుర్మాసం చేస్తామన్నారు భక్తులు, ఆవిడకి ఎందుకు అమ్మ మీరు వెయ్యండి. ఇప్పుడు ఆవిడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు, మేసారా నాకు కళ్ళంతా బాష్పాలు వస్తున్నాయి. అది రావడము భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం. ఇప్పుడు కన్నీటి బాష్పాలు రావడం అనేది భగవంతుని యొక్క స్పర్శ. అది లోపల అంతర్గతంగా టచ్ అయితేనే ఆ కన్నీటి ధారలు వస్తాయి. అది భగవంతుడు ఉన్నాడని చెప్పడానికి ఒక సంకేతం. అలాగే మన సత్యనారాయణ గురువు అవుతాడు. ఆయన గురువు అయిన వల్ల ఏమంటే ఇంకోరికి ఒక మంత్రదీక్ష ఇస్తాడు, మనలోనే ఎవరైనా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మంచి మార్పులు తెస్తాడు. అంటే ప్రతి వ్యక్తి కూడా తయారవ్వాలి. ఆ వ్యక్తితో ఇంకొక వ్యక్తి, మనం ఒక్క వ్యక్తిని మార్చుదాం, ఆటోమేటిక్గా సొసైటీ. ఈరోజు యోగేశ్వర గారు ఉండడం వల్ల మరి గతపేటలోనే ఈరోజు మరి అన్నయ్య గారికి అసలు కాన్సెప్ట్ లేకపోయినా సరే మరి ఇంత అద్భుతంగా జరిగిందంటే ఆ మహాసంకల్పమే మన అందరినీ కలిపింది. కాబట్టి భగవంతుని మీద మహాసంకల్పం కానీ మనకు ఉంటే అసలు ఇప్పుడు కలగకూడదు. మరి మన కోపాలకి అలా ఏంటి ఊడిపోవలేదు చూడండి. మరి ఈరోజు అక్కడ నిన్న అక్కడ జరిగింది, మొన్న అక్కడ ఊడుపు లేదు. కానీ భగవంతుని తరువాత మిగతావన్నీ కూడా సెకండరీ. మనం దేనికి ఇవ్వాలంటే భగవంతుడికే. భగవంతుడికి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్తే మిగతావన్నీ ఈజీగా అయిపోతాయండి. వెరీ ఈజీగా నా జీవితంలో ఇవన్నీ ఫేస్ చేసిన వాడిని, ఇవన్నీ అనుభవించినటువంటి వాడిని, కష్టం ఎలాగుంటుందో చూసినటువంటి వాడిని, అలాగే సుఖం ఎలాగుంటుందో చూసిన వాడిని. ఈ రెండు సత్యం కాదు, ఆనందమే సత్యం అనే నిజ జీవితంలో ప్రత్యక్షంగా అనుభవిస్తున్నటువంటి సాధన చేస్తున్నటువంటి అనేక మందిలో నేను ఒకటి. ఎంత సాధన చేసినా మా గురువు గారు ఏంటన్నాయన, నాయన నేను ఒకటో తరగతి అవ్వలేదు అన్నది. చూడండి, ఆయన ఇంక ఒకటో తరగతి అవ్వలేదు అన్నాడు. అంటే మరి నేను ఎక్కడ 0.000 తెలియదు. అంటే ఈ సాధన, అందుకే రాజవిద్య రాజగుహ్యం పవిత్ర విధముత్తమం ప్రత్యక్షావగం ధర్మం సుసగం కర్తుమే కొన్ని వేదికల్లో చెప్పకూడదు. ఈ విద్య ఏంటంటే విషయమైనటువంటిది. ఆ విద్య పొందాలనేటువంటి ఉత్సాహం ఉంటే ఆ భగవంతుని వాళ్ళందరినీ కనెక్ట్ చేస్తాడే. మరి సంవేదన సుఖంగా ఉంటే ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.